समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मो नाम आपण मैंने जानती मधुस्मिता तुरुग। आओ प्रभुंकर अनुग्रह प्रभु मते यही कार्य यही तोड़ा दे अच्छा जहाँकि मु विश्वस्त भाव करने सब चेष्टा करें जदि अनेक समय किसी व्यतिक्रम हेले मध्य प्रभु मते साहाय्य कर आसी प्रभु नाम को मु धन्यवाद देवाक चाहूँगी। प्रभु को धन्यवाद देवाक चाहे जे प्रभु मो जीवन में मध्य अनेक कार्य करी अछंती एवं मध्य अनेक विषय सी मते साहाय्य मध्य करी अछंती। जिते बेले मध्य मु प्रभु ठारे प्रार्थना करी अछि प्रभु स्वयं से निजे कथा कही अछंती। मु मोर कैरियर विषय मु कहवाक चाहूली मोर कार्य क्षेत्र विषय मु माने जॉइन कली जिते चाकरी रे सेते को मोर जस्ट 19 इयर्स होइथिबो। किंतु मु प्रथमे किछि ठीक रे ड्यूटी भी करि पार न थाए। मो कोल छुआ मैंने था बह पर मु चाकरी रे एंट्री करी। किंतु प्रभुंकर अनुग्रह आमु सब बेले प्रार्थना करे प्रभु मु केमिति विश्वस्त भाव मो ड्यूटीटा ठीक रे मोर करि परिबे। सब बेले मोर से गोटे ही प्रार्थना मोर जो कार्य मते मिली ताहा मु ठीक रे करिबे जेमती। किंतु मोर स्कूल गुड़ा एते दूर थाए मोर परिस्थिति बहुत खराब। अनेक समय मु चाकरीटा छाड़िया पे मध्य इच्छा करता जेहेतु करिपारुनी ड्यूटी के चाकरी कहीं करी बोलिकी जे प्रार्थना करुथाए। किंतु प्रभुंकर अनुग्रह रे मु जो स्कूल पे प्रार्थना करी से मोर घर पाखरु 3 किलोमीटर हम सेठी मु मते से जगहटा ही मिलगला। मु बहुत प्रभु ठारे धन्यवाद हेली। मैंने जो विषय पे मु किछि वर्ष धरिकी प्रार्थना करथिले जो स्कूल पे से स्कूल रे मते सुजोग मिली सेठी जड़े विजाति भौणी जनक थिले जड़े दीदी आमकर HM इंचार्ज मैडम थिले तांको सहित आमर प्रथम बहुत भल संपर्क। आउ जड़े मध्य शिक्षा सहायक थिले मु असिस्टेंट टीचर थी आर जन को मध्य ICHM इंचार्ज सी भी असिस्टेंट टीचर। किंतु मु मोर छोट पुटी को सावन से बहुत छोट थाए 1.5 वर्ष 3 मास 4 मास होता से मु से स्कूल जीवा आरंभ करी। से समय रे से दीदी जनक टिके माने जेलेसी टाइप रो भी होता किसी भी विषय मो पुओटा भी छोट थाए से बहुत कांदे सान थिला बेलू मते थरे गाँ भितर जाइकी तुम्हें से ये गुड़ाक कर बोलिकी मते काम देले मैंने सर्वे कर बोलिकी काम देले। किंतु जेतल कि सर्वे कामटा मो ना रे नथिला सी तांको ना रे थिला सी जा ना रे जा को थाए सर्वे करिया पे सी करती ता बाबद से मानु किछि माने सरकार भी दियंती तार अर्थ भी किछि दियंती। किंतु सेतबेले तो ठीक रे मिलु थाए कि न थाए जना ना किंतु सी मते से कामटा कहिथिले। किंतु मो पुओटा सेतबेले मु जीवी कहले बहुत कांदु थाए ताकू काखीकी सब जगह रे जीवा भारी कष्ट। एणु मु सफा मना कर देथिले ना छुआटा छोट अच्छी मु जाई परिबिनी ताकू काखीकी जीवा भारी कष्ट। से बहुत आमर भितर जुक्ति तर्क होइथिला। से दिन ठारू से दीदींकर गोटे मो प्रति गोटे माने भिन्न प्रकार टिके रही। तो से जगार मु देखु थाए पिला को जहाँ मिलवा कथा किछि भी ठीक रे मिलुनी। किंतु मोर प्रार्थना रही जे प्रभु तांको मु बेसी किछि कहू नथिली किंतु प्रार्थना करथिले प्रभु ए स्कूल केमती डेभलप हम पिला को तांकर सब अधिकार जेमती मिलिबो जहाँ खाइबा कथा तांकर
ଭାତ ଡାଲମା ହଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହଉ ଯାହା ବି ସେତେବେଳେ ସରକାର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ପରିବା ହିଁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଯେବେ ବି ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଉ ମୋର ଜଣେ ଦିଦି ମାନେ ମୋର ଟିଚର୍, ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପ୍ରେୟର୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚନ କରିବ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ମୁଁ କରୁଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦିଦି ଜଣକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମୋତେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ଆଉ ହଠାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡେପୁଟେସନ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଆମର ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଏବିଓ ନଥିଲେ, ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ସେଠିକି, ଆଉ ସେ ଦିଦି ଯାଇପାରିବେନି କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ଘରଟା ସେ ଗୁମାଲଗୁଡ଼ା ମାନେ ଭେଜାପୁର ଡେଇଁକି ସେପଟେ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯିବ କିମ୍ବା 10 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ବି ଛୋଟ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଟି ବି ଶିଖିନଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି କହିକି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସେ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ଆମର ହେଡ୍ ଦିଦି ନାଁରେ ହିଁ ଲେଟର୍ ହେଇଥିଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ସେଇଠି ହିଁ ମୋତେ ରହିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆସେ, ମୁଁ ଡାଲମା ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ରାନ୍ଧୁଣୀମାନେ ଥିଲେ, ରାନ୍ଧୁଣୀ ଜଣକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଘରୁ ସବୁ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଖାଉଥାନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଦି ଫେରିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିକି ସେ ଦିଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ହଉ ହଉ ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଦେଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦିଦି ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ, ଆଉ ଆମର ସେଠି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାର୍ଥଡ଼େ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, କେକ୍ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଏ, ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ଆସ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୁଅ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ଜୀବନ ମନରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କହିଲେ, ଦିଦି ମୋ ଝିଅର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଏଇ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ହଠାତ୍ରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଦିଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବା କହିକି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟକ ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ସେମିତି ବସିଥିଲି, ଆଉ ନାଇଁ ସେଦିନ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ କବାଟ ଉପରେ ସାପଟା ଭିତରେ ପଶିକି ଏମିତି ଛନ୍ଦି ହେଇକି ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ସେଇଠି ଯେ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିଦି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ସାପଟା ଯେଉଁ ମାନେ କୁଣ୍ଡିଟା ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ହିଁ ଛନ୍ଦିକି ହେଇକି ଅଛି, ସରୁ ସାପଟା। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କହିକି କେମିତି ଘୋଡ଼ିବା, କେମିତି କରିବା, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଦିଦି ଆସିଲେ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଧୀରେ ସେ ସାପଟା ଆଉ ଥରେ ଖସିଗଲା ଓହ୍ଲେଇକି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପଳେଇଲା। ସେ ପାଖରେ ସାପ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ମାନେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବାସ୍ 1-1.5 ମିଟର ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି,
ନା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଡାଉନରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାପଟା, ସରୁ ସାପଟା ଜଷ୍ଟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କ୍ରସ୍ କଲା। ମୁଁ ପୁରା ପଛକୁ ହେଇକି ଡରିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମା ସଭାରେ, କିଛି ବି ହେଲେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ କହିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ବି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ କିମ୍ବା କିଛି ବି ହୁଏ, ତ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଜୟ ଏମିତି କହିକି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଜୟ କହିକି ହିଁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେଇଟା ହିଁ କୁହେ। ତ ମୁଁ ଯେବେ ବି ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲାଏ, ଆଉ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଜୟ କହିକି ହିଁ ସବୁଦିନ, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଦିନେଟି ବି ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ସାପ ମୋ ସାମ୍ନା ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରିବା ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ 3:40 ଏମିତି ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦିଦି ଜଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରେ କଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲି। ଆଉ ସେ ବାରଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ତଳକୁ, ମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଡ଼େ ସେଇ ଜାଗାଟା, ଆଉ ସେଇଠି କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ସାପଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାର ହେଇକି ଯାଇଛି। ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋ ଗୋଡ଼ ଜୋତା ଉପରେ ଦେଇକି ହିଁ ଯାଇଥିବ ନା କ'ଣ, ଜଣା ନାହିଁ। ମାନେ ସେତିକି ତା'ର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ତା'ର ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କଲି। ଦେଖିଲି ସେ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ବେଶୀ ଦୂର ବି ଯାଇନି। ତ ମୁଁ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ରହିଲି, ଚମକିକି ପାଟି ବି କରିନି। ପାଟିଟା ମୁଁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୟ। ଆଉ ସେ ଆରାମରେ ସେ ସାପଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାପଟା ପଶିଯାଇଥିଲା, ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖୁଛୁ ସାପଟା ରହିଛି। ଏଇଭଳିଆ ସେଇଠି ମୂଷା ବି ରହୁଥାନ୍ତି, ସାପ ବି ରହୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହିଲି, ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ପାଖରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ମାନେ ମୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଏତେ ମୋର ମାନେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଆଦର କରନ୍ତି ମୋତେ। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ, ଆଉ ପିଅନ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପୁରା ମାନେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ରହିଥିଲା, ପାହାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ୟୁଜ୍ କଲୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍କୁଲଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଭଲ ହେବ ଆହୁରି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରାଉଣ୍ଡ 1 crore ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଆସିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ତ ମାନେ ସେମିତି କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ, ଯେଉଁଠି ବି କର୍ମ କରୁ, ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଚାଲିବା, ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ସେ ଅସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଥାଉ, ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ଥାଉ, ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାଇ ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।